गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे गया लेक्चर में याम भूमिति प्रकरण रिविजन कर्यु छे। आजे आपणे द्विचल सुरेख समीकरण प्रकरण छे, प्रकरण नंबर 4 एनु आपणे पुनरावर्तन जोई लईए। तो द्विचल सुरेख समीकरण प्रकरणनुं नाम वांचीए तो द्विचल सुरेख समीकरण। द्विचल एटले जेमां एवुं समीकरण के जेमां बे चलनो उपयोग थयेलो हशे। अने शुं छे सुरेख? सुरेख एटले आपणे सुरेख बहुपदी बीजा प्रकरण में जोयुं हतुं। तो सुरेख बहुपदी शुं हती? तो जेमां चलनी घात छे एक होय तेने सुरेख अथवा तो एक घाती बहुपदी आपणे कहेता हता। तो सुरेख छे एटले ए चलनी घात केवी हशे? एक। तो बे चल हशे समीकरण में अने बंनेनी घात केवी हशे? एक एक घात हशे। तो एवं આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ એ પ્રકારનું મળશે। તો આપણે અહીં કેટલાક મુદ્દાઓ લખ્યા છે એને એક એક પછી જોતા જઈએ। એક ચલ સુરેખ સમીકરણ છે। એક ચલ સુરેખ સમીકરણ જો આપણે ધારો કે એમ કહીએ કે એક પેનની આપણે 5 પેનની કિંમત છે એ 50 રૂપિયા છે। હવે 5 પેનની કિંમત આપણને ખબર છે 50 રૂપિયા, પણ એક પેનની કિંમત કેટલી હશે? तो आपणे त्रिराशि मूकीए कि 5 पेननी किंमत 50 रूपिया। तो एक पेननी किंमत केटली एना माटे आपणे शोधवुं होय तो धारो के एक पेननी किंमत छे आपणे x धारीए कि धारो के एक पेननी किंमत x है। एक पेननी किंमत मात्र x नहीं, x रुपया है। तो आपणे x एक पेननी किंमत x रुपया है। हवे त्रिराशि में शुं करवानुं होय? ચોકડી गुणाकार। तो आ बंने अने आ बंनेनो ચોકડી गुणाकार करीए तो x बराबर शुं आवशे? आपणे 1 गुणाकार में 50 अने छेद में 5, 5 1 5, 5 10 50 આવી રીતે આપણે સાદુરૂપ કરતા આવડે છે। તો x ની કિંમત શું મળી? 10। તો આપણે કોઈ પણ એક વસ્તુ છે એની કિંમત શોધવી હોય તો આપણે માત્ર એક ચલનો ઉપયોગ કરવો પડે। પણ હવે એમ કહીએ तो आ आपने केवुं मळशे समीकरण x बराबर 10। x बराबर 10 ए आपने एक चलवाळुं समीकरण मळे। सुरेख एक चलवाळुं सुरेख समीकरण मळ्युं। चलनी घात केवी छे? 1। हवे ए परिस्थिति आवे के 2 पेन अने 3 पेन्सिल, 2 पेन अने 3 पेन्सिलनी कुल किंमत 30 रूपिया छे। दुकाने जाय छे, 2 पेन खरीदे, 3 पेन्सिल खरीदे अने टोटल रूपिया आपवा पड़े छे 30। तो हवे आपणे एक पेन अने एक पेन्सिलनी किंमत शोधवी होय तो केटला रूपिया हशे? ए बंनेनो आपणे किंमत शोधवा माटे धारो के पेननी किंमत एक पेननी किंमत x रूपिया छे, एक पेन्सिलनी किंमत y रूपिया है। हवे एक पेन्सिलनी x रूपिया होय तो 2 पेन्सिलनी केटली हशे? 2x। एक पेन्सिल है एनी y, अहीं आपणे पेन है। एक पेन्सिलनी किंमत y रूपिया है तो 3 पेन्सिलनी शुं थशे? 3y अने कुल किंमत केटली है? 30। तो आ बंनेनो सरवाळो शुं आवशे? 30। तो 2x + y बराबर 2x + 3y बराबर 30। आपने शुं मळशे? द्विचल सुरेख समीकरण। 2 चल वस्तुओं 2 थई, चल केटला आवशे? 2। 2x + 3y बराबर 30। चलनी घात केवी छे? जुओ, चलनी घात 1, बीजा चलनी घात पण 1, एटले के आ समीकरण छे ए सुरेख समीकरण पण छे। केवुं समीकरण? तो 2 चल वाळुं सुरेख समीकरण छे। तो आपणे द्विचल सुरेख समीकरण अने एक चल सुरेख समीकरण वच्चेनो तफावत हवे समझाई गयो हशे कि कोई एक वस्तु माटे आपणे समीकरण एनी कोई किंमत धारीए तो ए एक चल सुरेख समीकरण बनशे अने कोई 2 वस्तु माटे हशे त्यारे केनी जरूर पड़शे? आपणे
દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની જરૂર પડશે. આપણે એના ઉકેલો શોધતા શીખીશું. આપણે એક પેન્સિલ, એક પેન અને એક પેન્સિલ એની કિંમત શોધવી હોય તો આપણને આ સમીકરણનો ઉકેલ આવડવો જોઈએ. તો આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે એના ઉકેલો શોધતા પણ શીખ્યા છીએ. ચલો, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે જોયું હતું. હમણાં આપણે મળ્યું હતું અહીં સમીકરણ કે 3x વત્તા y બરાબર 30 એ પ્રકારનું. તો એમાં ax વત્તા by વત્તા c બરાબર 0. ax વત્તા by વત્તા c બરાબર 0 આ છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું? તો ax વત્તા by વત્તા c, જ્યાં a, b અને c શું છે? આ ત્રણેય અચળ આપેલા છે. અને આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ બને એ માટે એક શરત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે a અને b બંને એક સાથે શૂન્ય નથી. જો એક સાથે શૂન્ય હશે તો શું બનશે? a શૂન્ય, x વત્તા b પણ શૂન્ય, y વત્તા c બરાબર 0. તો 0 ગુણ્યા x 0, 0 ગુણ્યા y 0 વત્તા c બરાબર 0. આ શું મળ્યું? આ તો આપણને અચળ c શું છે? અચળ સમીકરણ, ચલવાળું સમીકરણ ન મળ્યું, અચળ સંખ્યા મળશે. તો એના માટે આપણે a અને b બંને એક સાથે ક્યારેય શૂન્ય હોવા જોઈએ નહીં. અને એને લખાય કેવી રીતે? આ કન્ડિશન છે એને a² વત્તા b² નોટ ઇક્વલ ટુ 0. બંનેનો વર્ગનો સરવાળો છે એ ક્યારેય શૂન્ય થવો જોઈએ નહીં. તો આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોયું અને એના માટેની શરત કે વ્યાપક સ્વરૂપમાં a અને b છે એ ક્યારેય એકસાથે શૂન્ય હશે નહીં. હવે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ. યામ ભૂમિતિ પ્રકરણ ભણ્યું એમાંથી x અક્ષ અને y અક્ષ સમતલમાં આપણે આલેખ, x અક્ષ અને y અક્ષથી આપણે આલેખ દોરતા આવડે અને કેવી રીતે બિંદુઓ દર્શાવવાના એ પણ આવડશે. તો આપણે એક ઉદાહરણ લઈ અને દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ દોરી. ચલો, x વત્તા 2y બરાબર 6 આપણે એક દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લીધું ઉદાહરણ. એમાં આપણે આ બંને વસ્તુઓ શીખવાની છે. આલેખ પણ દોરશું અને એના ઉકેલો કેવા પ્રકારના હોય એ પણ આપણે જોશું. તો x વત્તા 2y બરાબર 6. યાદ કરો, સમીકરણના ઉકેલ કેવા પ્રકારના મળતા હતા? અનંત ઉકેલ. શું કામ? x અને y બે ચલ છે. આના ઉકેલ માટે આપણે કોઈ પણ xની કિંમત ધારીએ એના અનુરૂપ આપણને yની કિંમત મળશે, અથવા આપણે yની કિંમત ધારીએ તો એને અનુરૂપ xની કિંમત મળશે. એટલે જેમ xની કિંમતો બદલશે એવી રીતે શું થશે? yની કિંમત પણ બદલશે. તો કોઈ પણ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ હોય એના માટે ઉકેલ કેવા મળશે? અનંત ઉકેલો મળશે. આપણે x વત્તા 2y બરાબર 6માં x અને y ઉકેલ શોધવા હોય અને આલેખ દોરવો હોય તો આપણે ખબર છે કે વધુમાં વધુ અથવા ઓછામાં ઓછા કેટલા ઉકેલની જરૂર પડે? એના 2 ઉકેલ આપણે જાણતા હોવા જોઈએ તો જ એને આલેખમાં દર્શાવે. જો માત્ર એક ઉકેલ શોધીએ તો એક ઉકેલ આપણને અહીં બિંદુ મળ્યું, એનું એ બિંદુને આપણે દર્શાવ્યું. હવે આ છે એ આમ પણ દોરી શકીએ, આમ પણ દોરી શકીએ. ઉગમ બિંદુમાંથી પણ પસાર થતો હોય તો આપણને એનો ચોક્કસ આલેખ મળશે ને. એટલે 2 એના ઉકેલ તો આપણને ફરજિયાત મેળવવા પડશે. ચલો, x અને y. x બરાબર ધારો કે 0 લઈએ તો y બરાબર શું મળશે? y બરાબર આપણે સમીકરણ લખી લઈએ કે 6 ઓછા x. x છે એને જમણી બાજુએ 6 ઓછા x અને yના સહગુણક શું છે? 2. 2 છે એ ડાબી બાજુએ, જમણી બાજુએ જશે
તો ભાગ્યા 2, તો y બરાબર 6 ઓછા x ભાગ્યા 2. xની કિંમત 0 મૂકો આમાં, તો 6 ઓછા 0 6, 6 ભાગ્યા 2, 2 એકા 2 અને 2 3 6, એટલે yની કિંમત મળશે 3. એવી રીતે y બરાબર ધારો કે 0 લ્યો, y બરાબર 0 લેતા 2 ગુણ્યા 0 0, એટલે x બરાબર શું મળશે 6. ક્યારે y બરાબર 0 લઈએ તો. હજુ આપણે કોઈ પણ અનંત ઉકેલો મળશે. શું કામ જુઓ, આપણે 1 2 હજુ પણ જુઓ xની એક કિંમત મૂકીએ. x બરાબર 1 મૂકો તો 6 ઓછા 1 5, અથવા તો x બરાબર 2 મૂકીએ આપણે. અપૂર્ણાંક સંખ્યા મળે તો પણ દર્શાવાય પણ સરળતા માટે આપણે પૂર્ણ સંખ્યા મળે એ જોઈએ. તો આપણે x બરાબર 2 મૂકીશું તો 6 ઓછા 2 4, 4 ભાગ્યા 2 બરાબર 2, તો 2 અને 2, એક્સ્યામ 2, ત્યારે y પણ શું મળશે 2. હજુ પણ એવી રીતે ઘણા બધા અનંત ઉકેલ આપણે મેળવી શકીએ. y બરાબર મૂકીએ ધારો કે -2, y બરાબર -2, તો -2 ગુણ્યા 2 શું થશે -4. હવે અહીં -4 છે એ જમણી બાજુએ જશે તો શું થશે 6 અને +4 એટલે 10. xની કિંમત શું આવશે 10. આવી રીતે આપણે અનંત ઉકેલ મેળવી શકીએ. એટલે દ્વિચર સુરેખ સમીકરણના ઉકેલ કેવા મળશે? અનંત ઉકેલ મળે. યાદ રાખવાનું કે દ્વિચર સુરેખ સમીકરણને અનંત ઉકેલ મળે. હવે આલેખ દોરીએ તો એના માટે આપણે આ બિંદુઓ છે એને આલેખમાં દર્શાવીશું. તો 0 3, બીજું બિંદુ એક્સ્યામ 6, વાયામ 0, એક્સ્યામ 2, વાયામ 2, એક્સ્યામ 10, વાયામ -2. આ ચારેય બિંદુ છે એને આપણે આલેખમાં દર્શાવીએ. ચલો, એક્સ્યામ અને વાયામ કયા પ્રકારના છે? એક્સમાં મોટા મોટી સંખ્યા 10, એટલે આપણે ધન એક્સ અક્ષ પર 10 સુધી જોશે, અને એક્સમાં કોઈ પણ ઋણ સંખ્યા નથી, એટલે આપણે વાય અક્ષને ઋણ સંખ્યાઓ એક્સ અક્ષ પર વાય અક્ષ પર લખવાની જરૂર નથી. વાયામ છે ઋણ છે -2, એટલે વાય અક્ષ પર આપણે ઋણ સંખ્યા જોશે. ચલો દર્શાવીએ. 0 6 2 10, 3 0 2 અને -2. તો આપણે એક્સ અક્ષ પર 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10. એવી જ રીતે ધન વાય અક્ષ પર 1 2 3 4 5 6 7 8 આવી રીતે અનંત સુધી દર્શાવી શકીએ. -1 -2 -1 અને -2. હવે દરેક બિંદુઓને જુઓ. 0 3, એક્સ્યામ 0, વાયામ 3, એક્સ્યામ 0 અને વાયામ 3. આ બિંદુ કઈ અક્ષ પર આવેલું હશે? જેનો એક્સ્યામ શું છે 0, તો આ બિંદુ છે એ વાય અક્ષ પર આવેલું હશે. વાય અક્ષ પર +3 ક્યાં છે? અહીં. તો આ બિંદુ અહીં આવેલું હશે 0 3. હવે 6 0, તો એક્સ્યામ 6, વાયામ 0. વાયામ જેનો 0 હોય એ બિંદુ ક્યાં આવેલું હોય? એક્સ અક્ષ પર. તો એક્સ અક્ષ પર x બરાબર 6 છે, તો વાય અક્ષથી 6 એકમ અંતર દૂર એ બિંદુ ક્યાં મળશે? 6. હવે 2 2, એક્સ્યામ પણ 2 અને વાયામ પણ 2, એટલે એ બિંદુ અહીં ક્યાંય મળશે. એવી જ રીતે 10 અને -2, 10 અને
-2 આલેખપત્રમાં દરેક બિંદુઓને દર્શાવવાના, જેમાં ચોક્કસ માપ આપેલું હશે. દરેક 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 એકમ, 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 2 એકમ. અહીં કેટલું માપ આપેલું છે? પ્રમાણ માપ જોઈએ તો 1 સેન્ટીમીટર બરાબર આપણે 0 અને 1, તફાવત કેટલો છે? 1. એટલે 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 એકમ. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ બંને પર આપણે આ જ માપ લીધેલું છે. ચલો હવે આ દરેક બિંદુઓને જોડવાના છે. આપણે આલેખ મળશે. આલેખ કેવો મળે છે? સીધી રેખા. શેનો આલેખ છે? આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કયું છે? x + 2y બરાબર 6. તો કોઈ પણ તમે સુરેખ સમીકરણ છે, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે, એનો આલેખ દોરશો તો એ હંમેશા સુરેખ આલેખ મળશે. એટલે આપણે આલેખ કેવા પ્રકારનો મળશે? સુરેખ આલેખ. સમીકરણનો આલેખ સુરેખ આલેખ મળે અને ઉકેલ કેવા મળે? અનંત ઉકેલ મળે. ચલો y બરાબર kx પ્રકારના સમીકરણનો આલેખ કેવા પ્રકારનો મળશે એ જોવાનું છે. અહીં k છે એ અચળ છે, k અચળ છે. એના બદલે આપણે ધારો કે કોઈ પણ સમીકરણ y બરાબર 3x, y બરાબર વર્ગમૂળમાં 2x, k બરાબર કોઈ પણ સંખ્યા હોય, y બરાબર x તો k બરાબર શું છે? 1. હવે y બરાબર 3x, આ આપણે ઉકેલ મેળવીએ તો x, y, xની કોઈ પણ કિંમત મૂકીએ અને એને અનુરૂપ yની કિંમત મેળવીશું. તો xની કિંમત ધારો કે 0 મૂકીએ તો yની કિંમત શું મળશે? 0 × 3 0, તો y બરાબર પણ 0 મળશે. ધારો કે x બરાબર 1 મૂકવામાં આવે તો 3 × 1 y બરાબર 3 મળશે. એવી જ રીતે જો x બરાબર 2 મૂકવામાં આવશે તો y બરાબર 6 મળશે. xની કોઈ પણ કિંમતો આપણે જેમ બદલીએ તેમ એની અનુરૂપ yની કિંમત શું થશે? બદલ્યા કરશે અને આપણને ઉકેલ મળશે બિંદુઓ. જો 0 0, 1 3, 2 6. હજુ એક સમીકરણ લઈએ કે y બરાબર માત્ર x લઈએ, y બરાબર x. તો x અને y આ આપણે સમીકરણ છે એના માટે એના ઉકેલ શોધીએ તો xની કોઈ પણ કિંમત લઈ એને અનુરૂપ yની કિંમત મેળવીએ તો x બરાબર 0, y બરાબર પણ 0 મળવાનો. જો x બરાબર 1 તો y બરાબર 1, જો x બરાબર 2 તો y બરાબર પણ 2. એટલે કે x અને y બંને સમાન છે, x બરાબર y. તો આપણને દરેક બિંદુ છે એ સામાન્ય મળશે. 0 0, બીજું બિંદુ શું થશે? 1 1, 2 2. આવી રીતે દરેક પ્રકારના. હવે આ બંને સમીકરણ છે એમાં સમાન શું છે? તો ઉગમ બિંદુ 0 0 અને અહીં પણ જુઓ 0 0. એટલે કે કોઈ પણ y બરાબર kx પ્રકારનું સમીકરણ હોય એનો આલેખ હંમેશા ઉદ્ગમ બિંદુ 0 0 માંથી પસાર થશે. એનો આલેખ હંમેશા ક્યાંથી પસાર થશે? 0 0. અને હંમેશા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનો આલેખ તો સુરેખ આલેખ હોવાનો છે એ આપણે જાણીએ છીએ. તો આનો આલેખ કયા પ્રકારનો? આમ પણ હોઈ શકે, આ પણ હોઈ શકે, y અક્ષ પોતે પણ હોઈ શકે, પણ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થશે જ. કોઈ પણ y બરાબર kx પ્રકારનું સમીકરણ છે તો એનો આલેખ ઉદ્ગમ બિંદુ 0 0 એના યામ હશે. ચલો તો આના માટે શું આવે આપણે કે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય. યાદ રહી જશે
દેખીતી વસ્તુ છે y બરાબર 3x, y બરાબર x. તો જો અહીં શૂન્ય મૂકો તો એનો કોઈ પણ સંખ્યા સાથે ગુણાકાર થઈ અને જવાબ તો એને અનુરૂપ yની કિંમત શું મળશે? શૂન્ય. તો કોઈ પણ જગ્યાએ એક બિંદુ ક્યુ મળશે, એનો ઉકેલ કયો મળશે? 0, 0. ઉકેલ 0, 0 હોય તો એ બિંદુ ક્યુ હશે? ઉગમ બિંદુ. એટલે કે y બરાબર kx પ્રકારના સમીકરણનો આલેખ હંમેશા ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય. બીજું છે x અક્ષનું સમીકરણ અને y અક્ષનું સમીકરણ. આપણે x અક્ષ પરના બિંદુઓ છે, x અક્ષ પર એનો એક્સયામ અને વાયામ શું હોય? જે બિંદુ x અક્ષ પર હશે એનો વાયામ કેવો હશે? 0 હશે. તો x અક્ષ પરના બિંદુ કેવી રીતે દર્શાવીએ આપણે? x 0. તો હવે x અક્ષ છે એના પરનું કોઈ પણ છે એનો કેવું હશે? અહીં x બરાબર 3, આ x બરાબર 5, આ બિંદુ છે x બરાબર 8. આપણે માત્ર એક સંખ્યા રેખા વિચારીએ તો આ દરેક x બરાબર -2. તો x અક્ષનું સમીકરણ શું મળશે આપણે? x બરાબર a. એવી જ રીતે y અક્ષનું સમીકરણ શું મળશે? y બરાબર x બરાબર a અથવા તો વાયામ એનો શું હશે? હંમેશા 0. એવી જ રીતે x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ અને y અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ આપણે જોયું. ચલો, x અક્ષનું સમીકરણ છે એમાં y આપણને શું મળશે? વાયામ 0. એટલે y બરાબર 0 અને x બરાબર શું મળશે? a. એવી જ રીતે y અક્ષ પરનું કોઈ પણ સમીકરણ જુઓ તો એનો y અક્ષ પરના કોઈ પણ એક્સયામ શું હશે? એનો 0. તો 0, 8, 0, 7, 0, 6. તો એનો એક્સયામ 0 છે તો x બરાબર 0 અથવા y બરાબર a. y અક્ષનું સમીકરણ x બરાબર 0, x અક્ષનું સમીકરણ y બરાબર 0 મળશે. હવે x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ અને y અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ. તો આપણે x અક્ષ અને y અક્ષ બંનેને સમાંતર રેખાઓ દોરી અને એને સમીકરણ આપણે ચલો x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ. પહેલાં તો x અક્ષને સમાંતર રેખા આપણે દોરીશું. x અક્ષને સમાંતર રેખા. તો x અક્ષ છે એ સમક્ષિતિજ રેખા છે. આપણે એની ઉપર અથવા તો નીચે એક સમાંતર રેખા દોરીએ. ચલો, આપણે સમાંતર રેખા દોરી. હવે આ બિંદુ કયું હશે? તો -3 અને 3, -2 અને 3, -1 અને 3. આ છે 0 અને 3. આ બિંદુ કયું હશે? અહીં 1 અને 3. એવી જ રીતે કોઈ પણ બિંદુ દર્શાવીએ તો 5, 3. જુઓ, આ દરેક બિંદુ આપણે દર્શાવ્યું એમાં શું સામાન્ય છે કે દરેકમાં વાયામ છે એ 3 આપેલો છે. વાયામ શું છે? 3. તો x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ કેવું મળે? y બરાબર x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ y બરાબર a. હવે a એટલે 1, 2, 3, 4, 5 એવી રીતે કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે. તો x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ એ y બરાબર a પ્રકારનું મળશે. હવે એવી જ રીતે y અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ છે. ધારો કે આપણે y અક્ષ છે અહીં શિરોલંબ રેખા, તો એને સમાંતર એક શિરોલંબ રેખા દોરીએ અને એનું સમીકરણ જુઓ. હવે અહીં દરેક કોઈ પણ આ બિંદુ છે એને દર્શાવ્યું. આમાં કોઈ પણ બિંદુ છે એને દર્શાવીએ. અહીં શું હશે? તો x એનો એક્સયામ શું છે? -6,
વાયામ શું હશે? 0 અને -1 વચ્ચે -1/2. બીજું બિંદુ તો -6 અને -4. એવી રીતે અહીં કોઈ પણ બિંદુ હશે એનો એક્સ્યામ શું આવવાનો છે? -6. તો આપણે x બરાબર -6 એ પ્રકારનું બિંદુ, તો x બરાબર a. હવે આમાં -6 છે, જો આ જ રેખા છે એ 5માંથી પસાર થતી હોય તો -5માંથી, તો આપણે એ બરાબર શું મળશે? -5. હવે જો એ રેખા y અક્ષને સમાંતર રેખા 7માંથી પસાર થતી હોય તો x બરાબર શું આવશે? 7. તો આપણો એ શું થવાનો છે? 7. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે x અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ હંમેશા y બરાબર a પ્રકારનું હશે અને y અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ x બરાબર a પ્રકારનું હશે. અહીં માત્ર એટલું યાદ રાખો તો પણ ચાલશે કે x અક્ષનું સમીકરણ y બરાબર 0 હશે, એનો વાયામ શું હોય? 0 હોય x અક્ષ પર, અને y અક્ષનું સમીકરણ x બરાબર 0 પ્રકારનું હશે, કારણ કે આપણે ખબર છે કે y અક્ષ પરનું કોઈ પણ બિંદુ છે એનો એક્સ્યામ શું હશે? 0. તો આ 4 વસ્તુઓ આપણે યાદ રાખીશું. ચાલો, તો આપણે ત્રણેય પ્રકરણમાં જે કંઈ થિયરી આવતી હતી, જે આપણે શું વસ્તુ શીખવાની છે, એ આપણે ત્રણેય પ્રકરણનું રિવિઝન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો આપણે હવે આ પ્રકરણમાં જોઈએ તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ પ્રકરણ છે, એમાં આપણે દરેક વસ્તુ જે કન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરવાના હતા એ જોઈ ગયા. આ સિવાયનું શું છે? તો દાખલા ગણવાના છે. દાખલા કેના પરથી છે? આના પરથી. અને આજે આપણે એક ઉદાહરણ પણ જોયું છે કે કઈ રીતે ઉકેલ શોધવાના હોય અને કઈ રીતે એ ઉકેલ મળે એને આપણે આલેખમાં દર્શાવીશું. તો આ જ આનો આખા પ્રકરણમાં આપણે આ જ સમજવાનું છે. એક વસ્તુ શું આપણે નવી છે? તો વ્યવહારિક દાખલા આવે છે. વ્યવહારિક દાખલાઓ તમારે સમજવા પડશે, એની રકમ સમજાશે તો એના ઉપરથી સમીકરણ બનશે, અને સમીકરણ બની જાય પછી તો આપણે એના ઉકેલ સરળતાથી મેળવી શકીશું. એ માટે વ્યવહારિક દાખલાઓ છે એને વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. થેન્ક યુ.